بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر باب الترهيب عن مساوي الأخلاق. إلى باب مترش علينا لنا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. الحديث طيب. ضعيف الجامع لا مستشفى متوسر إلى المسلج. سندو منقطع ነው ያሉ ነው። منقطع ከሆነ እንግዲህ ضعيف መሆኑ ነው። وحسنه الترمذي تحسين الترمذي እንግዲህ የሆነ ችግር አለበት ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ተሳሁል አላቸው في التصحيح والتحسين. الذهم موضوع رواه الترمذي إلى المخرج 2505 حديث ነው አሉ في سنن الإمام الترمذي أو في الجامع الترمذي من طريق خالد بن معدان عن معاذ. إليه خالد بن معدان يتسني تابعي كمعاذ ومعورة. وقال: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. ساتشورا تكون من الإمام الترمذي. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل، انقديه انقطاعا لنا. وفي سنده محمد بن الحسن الهمداني وهو كذاب. እንግዲህ የሙሐመድ ኢብኑ አልሐሰን አልሐምዳኒ ሰነዱ ውስጥ አለ። ከዛብ ነው አሉት። ከዛብ ካለበት እንግዲህ ሐዲሱ ደከም ይላል። على كل الاحوال ضعيف الجامع الصغير ቁጥር ተዘክሯል ያለው ሰው ያያል። ነብያችን አሉ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ብለዋል የአላህ መላእክተኛ من عير ያነወረ ዓበ ማለት ነው። عير ማለት أي من عابه بذنب لمجرد التعيير فإنه الذي يبيح العقوبة. من عير ينور أخاه مسلم وندم بذنب بوانجل ينور لم يمت حتى يعمله. يعني وانجل سيسرى يموت مال نبياتهم صلى الله عليه وسلم. هي وجهه على فرض صحة الحديث. حديث سبتوال بالنبتاك بكل ሰውየው እንግዲህ ሙንከር ሲሰራ ዝም አይል። الامر بالمعروف والنهي عن المنكر እንግዲህ እቺ ኡማ ኸይርያ ያገኘችበት አንደኛው ሰበብ እሱ ነው ተብሏል። ወንጀል ሲሰራ ሲታይ አንዳንድ ሰውን ወንጀል ሲሰራ ሳይው በራሱ ኢዕጃብ ይሆንና እኔ ይሄንን ነገር አልሰራም ያሰራ ብሎ ያድን ያንቋሽሻል። ويترك الاعتماد والاتكال على الله سبحانه وتعالى. الله ጠብቆኝ አላህ አዲኖኝ ነው ከንዛ ወንጀል ማለትን ይተውና በነፍሱ ሙዕጀብ ይሆንና ወንድሙን ያነውራል፣ ራሱን ይፎክሳል። በዛ አይነት መልኩ ከሆነ ያየረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يكيله إلى نفسه ወደራሱ ያስጠጋውና ያንን ወንጀል እንዲሰራ ያደርገዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይሰራ ያንን ወንጀል አይሞትም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ባቡ الترهيب عن مساوي الأخلاق سلوهنا براس إعجاب سوتشين احتكار مادرك يتكلكل مهوننا من مساوي الأخلاق مهونون كحديث الرد على حديث كما أسلفنا انقطاع سلال لبت في سنده كذب سلال لبت السبت مال. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له ثم ويل له. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاثا للتوكيد. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي حسن. رواه أبو داود على 999 إلى في سنن أبي داود والنسائي في التفسير 146 እና 270 675
እንግዲህ ተፍሲር ካሉ ሙጅተባው ላይ ተፍሲር የላቸውም ተብሏል تلقائيا في التفسير كتباله ማን ማለት ነው السنن الكبرى والترمذي 2315 وقال الترمذي هذا حديث حسن دي حديث أخرجه الثلاثة كتباله من أصحاب الكتب الأربعة السنن الأربعة ابن ماجه وتعلب لنا لأبو داود نسائي ترمذي صستو كتابوش لا يعلى بايهن في النسائي في كبراه نو يالونو والله أعلم سلز حديث مدي نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نسخة يتخالف بات نسخة كان بتهون الصواب والراجح نسخة صحيحانات بلنات بهز بن حكيم كأباتو كحكيم يا وراد يا أباتو دقمو أبات عن جده مالت معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه من بني قشير انه كسو كمعاويه بن حيدة كاياته مالتنا ايات اسم معاويه بن حيدة يبال من الى المعاويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንደሃሉ ወይሉን ወይወለታል እንግዲህ ወይልን ሲፈስሩ ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍ ነው ሃላኩን አው ዋዲን في جهنم ወይል የሚለው ከሊማ ቁርአንም ላይ ወይሉል لكل همزة لمزة ويل لكل أفاك أثيم ብዙ ቦታ አለ ወይል ስለዚህ ተፍሲሩ ሃላክ ጥፋት ሰበተ ወይ መስበት ዱዓ ነው ወይ ደግሞ ዋዲን في جهنم ውስጥ ያወነ የሸለቆ ስም ነው እሱ ሰበተለት ለማን للذي لذة ويدنكم مبتدا وسوغ الابتداء بالنكره እንግዲህ ያው ዱዓ መፈለጉ سلام قوم منكرون እንዳለው سلام عليكم زላይ እንዳሳለም ወይወለት ወይም ደግሞ ጥፋት ሰበተለት ወይ ዋዲን في جهنم ሰበተለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይ ይስበትለት ለማን للذي لذة ሰውዬ يحدث لم يورى فيكذب سيورى لم يواش ለምን ብሎ ይዋሻል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليضحك به القوم ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ ይሄ ንክታ የሚሉት ነገር አለ ያሸበ ተምሲልያ የሚባላል ሰዎች ያንን ይከታተላል አፍላም ሙሰልሰላት አብዛኛ ዋቂ ያልሆነ ነገር ስለዚህ ሰዎችን ለማሳቅ ብለው ተምሲልያ የሚያረጋል ሰዎችን ለማሳቅ ብለው ሰብሰብ ብለው ያልሆነ ነገር የሚያወሩ አሉ ውሸት ይሄን የሚያደርግ አካል እንግዲህ ቻናልም ሆነ ፈርድም ሆነ መጅሙዓም ሆኑ ባንድ ሆኖ ተመሳጥረው ተስማምተው የሌለ ነገር አድርገው ውሸት ነገር ያመልክ ሸነብ እዚህ ይቀጥላሉ ሸነቡ እዚህ የሚደርስ ሸነብ የለም ያገም እንደ ክንፍ እንደዚህ ይመጣና ይሄ ቀርቦ ቀመስ እንደዚህ ሆኖ አይታችኋል አላያችሁም እንደዚህ አለ ውሸት በአደባባይ እየተነገረ እየተዋሸ ለምን ሰዎችን ለማዝናናት በሐራም መዝናናት የለም ያሰበው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነከ ለቱዳዒቡና ሲሏቸው ይቀልዱናል ያጫውቱናል ሲሏቸው ነዓም ወላ አቁሉ ኢላ ሐቀን መጫወት ያለ ነው በዲናችን አዲኑ ይስ ግን በሐቅ ነው እንጂ በባጢል አይደለም ስለዚህ ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ ወሬው ላይ ቅመም ውሸት የሚጨምር ወይወለት ወይ ለሁ ዋዲን في جهنم ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሲያጠነክሩት ወይሉ ለሁ ثم ወይሉ ለሁ ወይወለት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጋግመው ተናግረዋል ስለዚህ ሰዎችን ለማሳቅ ብለን ነገራችን እንግዲህ ሐቅ ሲነገር ሰው ቁልጭ ያለ ሐቅ ብቻ አይጣፈጥም ይላሉ ቁልጭ ያለ ሐቅ ካልጣፈጠ በውሸት መጣፈጥ የተከለከለ ሐቅ ነው የሚጣፈጠው ከሁሉ ነገር የበለጠ ሐቅ ነው ስለዚህ ሰዎችን ለማሳቅ መዋሸት مما ساوي الاخلاق ስለሆነ እንድንጠነቀቅ ሐዲሱ ይገፋፋናል ዱዓ እየተረገመ ነው ወይም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይላለው ያሉ እየተናገሩ ነው فكل الحالتين او فكلت الحالتين ሰውየው ይሄ ነገር ይሰብትለታልና ስናወራ علينا بتحري الصدق ወደፊት የሚመጣው ባብ ترغيب في مكارم الاخلاق አለ እሱም ይመክሩን የሚናገረን የሚያስተዋውቀን ብዙ ጥሩ ጸባዎች ስላሉ በእነሱ ተሐሊ ተخلق ማድረግ ያስፈልጋል كمساوي الاخلاق مراق ያስፈልጋል ሐዲሱ እንደሰማነው في السنن الثلاثه አለ
ሰነዱም የተወራበት ሰነድ ቀውይ ነው ሐዲሱ የሰበተ ነው ማለታቸው وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث ابن أبي أسامة بسند ضعيف انجدي ضعيف الجامع لاي عرات شان لمتوزتنا ضعيف الجامع الصغير يالله سوكال حديث يعني موضوع في سنده عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وكان يضع الحديث انجدي في رواة هذا الحديث أو في إسناد هذا الحديث عنبسة بن عبد الرحمن القرشي الله حديث انجدي حديث يالهونن حديث نوياله وضع يارق نبر من الوضاع إنه سلزه سلسل اللبت حديثه موضوعنا قالوا ويخالفه ما في البخاري لا يعلم حديث يخلفه والتبلوال مظلمة لو اندموا يالوال واندمون يظلم أكال مسلم واندمون لحديث الذي في البخاري فليتحلله هنا الزهو دنيا لا عفو ياسبلو الزاك هدب وعلى انجدي يلم درهم من يلم حسنة بالحسنات سلونا يا حسنات دا يوسدبت الزهو دنيا لا يالا عفو ما سبال አለበት አሉ እንግዲህ የሰው ሐቅ የወሰደ ሰውን ያማ ሰውን የመታ عفو ما سبال አለበት الزهو ዱንያ ላይ ሆነ ባይሆን ሐሜት ላይ ስንደርስ እንደዚህ ብዬህ ነበር አፉ በለኝ ቢለው ሰውየው የባሰ ወደ ሌላ ነገር የሚደርስ ከሆነ እዛ ላይ እንግዲህ ለችግር ዝም ብሎ استغفار አድርጎ ዱዓ ያርግለት ያሉ አይማዎች ይኖራሉ مرفوع ሆኖ ግን ይሄ ሐዲስ አልሰበተም ይያለ ነው ሐዲሱም በሚለው ምንድነው ከአነስ የተላለፈ ሐዲስ ነበር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው انه قال من قالوا كفاره من اغتبت ያማው ሰውዬ የዛ የሐሜትህን ወንጀልህን የሚያብስልህ ከፋራው አንተ استغفر له ለሱ استغفار ማረግህ ነው እንግዲህ ሰውየውን ያላግባብ አምታዋል ሐሜትን አሳልፈናል ነል ከባኢር ነውም ተብሏል እሱን ያንን የጊባህን የሐሜትህን ወንጀል የሚያብስልህ ነገር ለሰውየው ያማውን ሰውዬ ዱዓ ማረግህና استغفار ለሱ ካረክለት ያንን ሐሜትህን ከፋራ ይሆናል ይሄ استغفار ማረግህ ለሱ ይላል ሐዲሱ አልሰበተም ሐዲሱ አስሉ فليتحلله ነው የተባለው አምተው ከሆነ በኡስሉብ በሆነ ነገር አዝናንተህ ምን ብለህ ሰውየው አፉ እንዲልህ ማድረግ ነው ከፋራ አስሉ ይሄ አምተው ምን ትለዋለህ ቀስ አድርገህ በኡስሉብ በመናምን እንደዚህ ወቃቱ في عرضك እንደዚህ ብያለሁ ወንድሜ እና እንደዚህ አፉ እንድትለኝ ፈልጋለሁ ብለህ አፉ ማስባል አስሉ ይሄ ነው ይሄንን ስትለው አጥን የዚዱ ቢላ ከሆነ ነገሩ በጣም ወደ ባሰ ነገር የሚሄድ ከሆነ እንግዲህ እስልምናችን መስለሐና መፍሰዳን ሙራዓ ያረጋል ብለናል እዛም ያደርስ መሆኑን እርግጠኛ ከሆንኩ የጋሊብ ዘን ካለ ሌላው አማራጭ አሁን እንደተባለው ዱዓና استغفار ያርግለት የሚሉ አይማዎች አሉ مرفوع ሆኖ ግን ይሄ ሐዲስ ምን አልሆነም እየተባለ ነው አልሰበተም እንግዲህ ሙስነድ الحديث የሚባል አለ እሱ ላይ ያለው ሰው ያያል ሶፍሐም ምናምንም የዘገቡ አሉ እዚህ ላይ ሶፍሐውንም ምናምንም አላመጡም المهم الحارث ابن ابي اسامه في مسنده زغبوتال سند ضعيفنا وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم اخرجه مسلم انجد الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله نسب هذا الحديث الى الامام مسلم مع ان الحديث متفق عليه وانا حديث نواجب بخاري مسلم زغبوتال ذلك مخرجو ያው تبعا للحافظ ابن حجر من ይላል رواه مسلم 2668ኛ ሐዲስ ነው ይላል ሶሒህ ሙስሊም ላይ እንግዲህ ኪታቡል ዒልም ያለው ሰው ያያል 2668ኛ ሐዲስ والحديث رواه البخاري الامام البخاري في المظالم 2457ኛ ሐዲስ ማየት ነው እንግዲህ ኪታቡል መዛሊም ንሰኾች ይለያያል غصبنا مظالم باند كتاب የሚያረጉ ንሰኾች አሉ ኪታቡል መዛሊም والغصب የሚሉ
እንደዛ ከሆነ እንግዲህ በኪታብ المظالم والغصب ልንል እንችላለን አንዳንዶቹ መዛሊምን ለብቻው ኪታብ ያረጋሉ غصብን ለብቻው እንደዛ በሚያረጉ ንስኻዎች ኪታቡል መዛሊም ላይ ነው የምንለው ስለዚህ እና በሚል ኪታቡል መዛሊም ላይ እና አብغض الرجال ان ተጨምራ ቡኻሪ ላይ አሁን የተዘከረ ቁጥር ይገኛል አሉ ሌላ في التفسير في كتاب التفسير من صحيح الامام البخاري 4523ኛ ሐዲስ ዘግበውታል ተፍሲር ላይ ያለው ደግሞ بلفظ مسلم ነው أبغض الرجال إلى الله على ألد الخصم بميلو تفسير لا إن أبغض الرجال بإن دقمو في كتاب المظالم فالحديث متفق عليه والله أعلم سلزي انجدي يوك عند سو بخاري ومسلم لا يالون حديث ودان دنياو اسناد وي إحالة كادرق من يبالال بلنا إيه تفسير نوم يبالال سايعوك كوانا دقمو قصرناو عليه أن يزيل قصوره على كل حديث متفق عليه وهو حديثنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي معناه أحاديث في السنن يتعلفن حديث على في سنن أبي داود من إلى الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عندها له تلالك أبغض الرجال كسوج هل بدعم متألا يهونه أبغض مالت انجدي من دنو من لو أفعل التفضيل إلى الله ودى الله بتعم كمتألو سوج الألد الخصيم نوعه نبياتهم صلى الله عليه وسلم الألد مالت الشديد الجدل والخصومة كركروا بتعم يبرتا بلو يفسروا على الدين ويمدقموا الألد الدائم الجدل والخصومة كركرنا تشكيكو قطاي زوتاري هنا لا تراه الا مجادلا ومخاصما عندنا ان شاء الله شتوبت እንደዚህ ሆነ ሰዋል تشكيك ይወዳል በሁሉ ነገር ስለዚህ አላህ ዘንድ በጣም ተጠይ ነው አሉ አለድ ማለት ይሄ ነው አልኸሲም ማለት ደግሞ የሚከራከረውን አካል የሚያቸንፍ የሆነ እንግዲህ አለድ ሚለዲደ الوادي ነው ብለው ابن ማናቸው ነው የغيሩ ፈስረዋል እንግዲህ ዋዲ ሸለቆ የሚባል ሁለት ዳርና ዳር አለ ከዛ የተያዘ ነው ስለዚህ በዚህ ስትለው በዚህ ይሄዳል በዚህ ስትለው በዚህ ይሄደ እንደዛ ተዛ ተይዞ ነው አንዱ ቦታ ሲዘጋበት በሌላ ቦታ ሌላውን ሲዘጋበት በሌላ ቦታ ያለ የሚጨቃጨቅ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ከሚጠላቸው ሰዎች ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል خاصة إذا كان هذا الخصام لدفع الحق وإثبات الباطل السنة يتشابه ملال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث حقا أسوقده باطل لما رقاقت كونه ودى الله سبحانه وتعالى بتعب يتتألاته ونعله عموما في سنن أبي داود إن الحديث مئيد حديث هسالفنا لبلنا النبيات صلى الله عليه وسلم لسوست توج واستنا ستعال له ببيت في الجنة كالنزا مكاكلانه أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محكا إلى نبيات صلى الله عليه وسلم إني واسعلا في ننيار جنة دار وفي أسفل الجنة بيت دم السرالك شكن كركر لتاوسوا بحق انكم بهنا بحق انكم بتون انجدي لإحقاق الحق مناظرة يتشلل بلنا بالشروط المذكورة لكن سويون حق أبرارته التي ما يقبل هنا كركر محق እንኳን ቢሆን ክርክር ለታወሰው ጀነት ውስጥ ወይም ጀነት ዳር ላይ ወይ في اسفل الجنه ربد የሚለውን እንግዲህ في طرف الجنه ብለው ይፈሰራሉ في اسفل الجنه ብለው ይፈሰራሉ المهم እዛው ጀነት ቤት እንደሚሰራለት እኔ ዘዒም ነኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎችንም ሁለቱም ዘክረዋል ውሸትን ለታወ ደግሞ في اوسط الجنه وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا حديث له ያባለተ እንኳን ቢሆን ውሸት ለታወሰው ደግሞ ጀነት መሃል ቤት እንደሚሰራለት እኔ ዘዒም ነኝ አሉ وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او لمن حسن خلقه ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ነገር አስተምረውናል ሐዲሶችን ተዓሩፍ ማድረግ አለብን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን ከዛ በኋላ ደግሞ ተጥቢቅ ያስፈልጋል ሐዲሱ
كما أسلفنا أخرجه مسلم قالوا والحديث متفق عليه سلازي እንግዲህ خصومة جدال ብዙ رسائلዎችም ላይ ያሳልፈናል በተለይ በተወሰኑ موضوعاتዎች ላይ የተከለከለ ነው عموما ማንኛውም ርዕስ ላይ ክርክር አይፈለግም ክርክር የሚፈልገው እንግዲህ የሙናዘራ ምንለው ሰውየው የሚቀበል ከሆነ ሐቅን ኢህቃቅ ለማድረግ ولرفع الباطل باطل ለማክላት الزلاي احيانا بالشروط المذكوره التي ذكرها العلماء يتشالال ومع هذا نتائجዎቹ ደግሞ ብዙ ኢጃቢያቶች አይደሉምና ክርክር ማብዛት من مساوي الاخلاق መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን باب الترغيب في مكارم الاخلاق በአንጻሩ ደግሞ እንግዲህ ኪታቡል ጃሚዕ ነው ያለው ነው ብለናል አንድ 6 አብዋቦችን ያካትታል ብለን ዛላይ አልፈናል ከ6ቱ አብዋቦች አንዱ ይሄ ነው ጥሩ ሰነ መግባሮችን ደግሞ እስልምና ወደዛ ገፋፍቷል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረغبنا الى مكارم الاخلاق ስለዚህ مكارم الاخلاقን ደግሞ ለመላበስ ስለመገፋፋት عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله متفق عليه حديث እንግዲህ متفق عليه ነው አሉ طيب البخاري ሳይጽፉት ቀሩ على كل الاحوال حديث متفق عليه وانا حديث ነው بخاري ምን አለ እናንተ ቁጥሩ نعم ቁጥር አልጻፈም بخاري 6090 طيب مسلمን ስንት ጻፈ እኔ ቀድሞን ሐዲስ ነው አሁን የሚደግምልኝ 2668 ወይም ደግሞ ይሄ የዛኛው ተخريج መሆን አለበት ይሄኛውን على كل الاحوال እዚህ ላይ ጻፈው مخرجو ይሄንን ሐዲስ ተخريجን አልጻፈም 2668 ቀድም ያልነው ሐዲስ ነው ተብሏል ያኛው አልአለድ الخصيم ያለው في كتاب العلم في الصحيحين المهم حديث رقم ማየት من يلالو عبد الله بن مسعود ናቸው ሐዲሱን የሚያስተላልፉት رضي الله عنه من اعلم الصحابه ومن السابقين الى الاسلام ናቸው ብለናል قال ابن مسعود እንዲያሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲያሉ عليكم بالصدق እንግዲህ عليكم የሚባለው من اسماء الافعال ነው ብለናል ለኢግራእ ይጠቀሙታል መገፋፋት ማለት ነው عليكم ማለት ተርጊብ ኢግራእ ይባላል መገፋፋት ማለት ነው ኢልዘሙ الصدق صدقን ያዙ ወነተኞች ሆኑ الله سبحانه وتعالى እንደዚህ እኮ ነው የሚለው شباب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع ان هؤلاء الرجال كتبوك እኮ ያለ ዑዝር ቀሩ ብዙ ጊዜ ብለናቸው አልቀሳው ግን ሌሎቹ ሙናፊቆች ሲያስመስሉ ያልሆነ ምክንያት ያመጡ ሲያቀርቡ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ፈባሐቸው እነዚህ ይሆናል እንጂ የሲድቅን ነቲጃ ነው የምንጠብቀው እንጂ አንዋሽም ብለው ኒፋቅ ስለሌለባቸው ትክክለኛ ሱሐቦች ስለሆኑ እንቅጭን ተናገሩ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ምክንያት የለንም ዝም ብለን ያለ ምክንያት ነው የቀረነው النبي صلى الله عليه وسلم عقبه እነዚህን ሶስት ሰዎች የሚያናግር ሰላም የሚል እንዳልሰማሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀጅሩ اهل المعاصي مشروع ነው ብለናል ሰው ጸጥ ሰላም የሚላቸው የለ ሰላም ቢሉ ወአለይኩም ሰላም የሚል የለ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲድቃቸውን አየና وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم الى اخره ما ذكر الله سبحانه وتعالى ስለዚህ 50 ቀን ከባድ ነው ያሸባብ 40 ቀን እንዳሳለፉ ደህና ሚስቶቻቸው ጋር ምናምናቸው ጋር ደግሞ ነበሩ አብረው ሚስቶቻቸውን እንዳታረጉ ተባሉ እንዳትቀርቡም ተባሉ المهم
قصاهم ብዙ ጊዜ ብለናል መጨረሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲድቃቸውን አይቶ ተውበታቸውን አወረደላቸውና እንደውም እንደነሱ አይነት እነሱ ጋር ሆኑ ሚል እንግዲህ ኢላ ቁርቢል ቂያማ የሚቀራ አያ አወረደ ተቁል አላህን ፍሩ ኦነተኞች ጋር ሆኑ ስለዚህ ሷዲቆች መሆን ያለብን ሲድቅ ነጃ ወደ ፈላህ እንጂ የሚያደርሰው ወደ ሐላክ አያደርስም በፍጹም ሷዲቅ ከሆነ ማንፉሲና ወማ ረቢና Subhanahu Wa Ta'ala طيب ስለዚህ الزموا الصدق قالوا عليكم بالصدق ونتن ያዙ ونتኞች ሆኑ ለምን ኢላውን ሲነግሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትፋይቱ ተዕሊልያናት ለአን እንደማለት فإن الصدق صدق قالوا يهدي إلى البر ወደ በጎ ወደ መልካም ነገር ነው የሚመራው وإن البر يهدي إلى الجنة መልካም ደግሞ ኢህሳን ያረገ መልካም የሰራ እሱ ደግሞ ኢህሳኑ ወደ የት ይመራዋል ወደ ጀነት ይመራዋል ስለዚህ الصدق باب من أبواب الجنة أو سبب من أسباب دخول الجنة ስለሆነ صدقን ያዟሉ ترغي إلى مكارم الأخلاق مالتهن الصدق من مكارم الأخلاق وما يزال الرجل يصدق قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سويه ሴትዮ ሚያውናት እውነተኛ ከመሆን አይወገድም አሉ ويتحرى الصدق صدقን የሚቀስድ የሚፈልግ ከመሆን አይወገድም حتى يكتب عند الله صديقا الله ዘንድ እንግዲህ في دواوين الصديقين እስከሚጻፍ ድረስ እንግዲህ ፊዲዋን الصديقين ከተበትክ ከዛ በኋላ ማን ይሰርዝሃል የሚሰርዝህ የለ ዛሬም ሆነት ነገም ሆነት ተሐሪ صدق የምታረከውን መዝገብህ مع الصديقين ስምህ ይጻፋል في الملأ الأعلى ከዛ በኋላ እንግዲህ الصديقون ምንድናቸው ብለናል አሸበው فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ስለዚህ ደረጃ ትልቅ ደረጃ ካላቸው ሰዎች አብሮ ይሆናል አሉ ስለዚህ صدقን መያዝ አለብን በአንጻሩ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኢያኩም ወልከذب ይሄ ተሕذير ይባላል ማስጠንቀቅ ውሸትን ደግሞ ወዮላችሁ ራቁት ተውታል ለምን فإن الكذب يهدي إلى الفجور ውሸት የሚመራው ወደ ጥመት ነው አሉ وإن الفجور يهدي إلى النار ጥመት ደግሞ ወደ እሳት ነው سبب من أسباب دخول النار ነው ስለዚህ ከذب እሳት ከሚያስገቡ ምክንያቶች አንዱ ነው ያሉን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከذب ወደ ፍጁር ይወስዳል ፍጁር ደግሞ إلى النار ስለዚህ ውሸት ቀለ او ደቀ او ጀለ ትልቅም ሆነ ትንሽ ከዋሸ ትልቅም ተዋሻል እንደዛ እኮ ነው ልምድ ነው ስለዚህ ውሸትን ራቁ ተጠንቀቁ ውሸት ወደ ፍጁር ይመራል ፍጁር ወደ እሳት ይመራል ወደ ጀሃነም وما يزال الرجل يكذب سويው የሚዋሽ ከመሆን አይወገድም አሉ ويتحرى الكذب ውሸትን የሚቀስድ ከመሆን የሚያስብ ከመሆን አይወገድም حتى يكتب عند الله كذابا ዲዋኑ እንግዲህ في ديوان الكذابين እስከሚጻፍና እስከሚጸድቅ ድረስ الله سبحانه وتعالى لعنة الله على الكاذبين إلى ስለዚህ الكاذبون ከዛቡ ይቅርና እንግዲህ ከዛብ ሙባለጋ ነው ይያልና ካዚብ ማለት ደግሞ اسم الفاعل ያ አላህ ለዓና በእነሱ ላይ ይሁን ይላል እንግዲህ ከተረገሙ ሰዎች እንዴት እንሆናለን ውሸትን መራቅ አለብን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ እንዳልነው የሆኑ ወንጀሎች ጠየቋቸው ሙስሊም ሙእሚን ይሄን ያረጋል ወይ ሊያረግ ይችላል አሉ ነብያችን ይሄንስ ሊያረግ ይችላል እዚህ ላይ ሲደርሱ ግን ይዋሻል ወይ አሏቸው المؤمن لا يكذب እንዴት ብሎ ያሸበው ውሸት ማለት እኮ ያልሆነውን ሆኗል የሆነውን አልሆነም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሙስሊም ሙእሚን አያረጋውም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተበተ ሐዲስ ነው ተናግረዋል ስለዚህ صدق في القول وفي العمل ሁሉም ላይ ይገባል صدق የሚባለው ነገር እሱን መያዝ አለብን እሱ እንግዲህ ወደ ቢር ይወስደናል ቢሩ ደግሞ بفضل الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة ይሆነናል እኛም ቪዲዮዋን الصديقين እንግዲህ ስማችን ይመዘገብና مع الصديقين ከሆነ ደረጃችን باذن الله وفضله ከፍ ያለ ይሆናል صدق ሊኖረን صدقን ተሐሪ ልናረግ ይገባል በአንጻሩ ደግሞ كذبን መራቅ አለብን وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن
فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه ስለዚህ تخريج صحيح رواه البخاري 6094 حديث ይላል ومسلم مسلم ደግሞ 2007 حديث ያሁኑን በዚህ خرجዋል 2607 حديث የኛ የጻፈው ይሄንን ነው የናንተ ተለያየ ምን ይላል እናንተ 3000 مسلم ቡኻሪ ችግር የለውም ቡኻሪ ምን ያረጋል ብለናል ስለሚከርረው የኛ 6094 ይላል የናንተ ስንት አለ 5143 እንግዲህ ሁለቱንም ቦታዎች ማየት ነው ቡኻሪ አንድን ሐዲስ እንግዲህ የቅድሙን አልአላዱል ኸሲም ስንት ቦታ ዘክረውታል ብለን ዘክረናል እኮ ስለዚህ ሙከረር ነው ቡኻሪ ለብዙ አንድን ሐዲስ ለብዙ ነገሮች ደሊል አድርገው ስለሚያመጡት ይቀጥዕ ወይ ይከርር ብለናል ምን ተክራር ነው የሚሆነው طيب ስለዚህ አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن መጥፎ ጥርጣሬን ተጠንቀቁ فإن الظن أكذب الحديث መጥፎ ጥርጣሬ ወይም ጥርጣሬ ሲባል የሐዲሶች የወሬ ውሸት ማለት ሱአ الظن ነው አሉ ይሄ እንግዲህ ወጀህ አለው ብለናል المسلمون الاصل فيهم العداله ሙስሊሞች ያሸባ ብዙ ማስረጃዎች አምጥተናል ወነተኞች ናቸው ዑዱል ናቸው አስሉ ሙስሊም ላይ ኢሳአተ الظن አይደረግ ደሊል እንግዲህ ሐዲስ ይያል ነው በሙስሊም ወንድምህ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ አትጠርጥር ኢላ ራሱ እንደዛ የሚያስደርግ ነገር ከሰራ እሱ ሌላ ሁክም ነው አለዛ አስሉ የዛ አይሻንም ሐዲስ አምጥተን ስጋ ያመጡልናል ቢስሚላህ ይበሉ አይበሉ አናውቅም እንዴት እናድርገው ብላ ጠየቀች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው ቢስሚላህ ብላችሁ ብሉ አሉ አስሉ ምንድነው ሙስሊሞች ስለሆኑ አስሉሁም አልዓዳላ ቢስሚላህ ብለው ነው የሚያርዱት እናንተ ቢስሚላህ ብላችሁ ብሉ አትጀሰሱ አሉ አትፈላፈ ስለዚህ እንደዚህ ነው ነገሮች ከተቀያየሩ نعم ቀሪና ደሊል ምናምን ካለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ የሚያወሩት ሐዲስ አለ ነብያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማአነሁ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዐዚም ተብለው ይያለ አላህ እንዲህ ብሏቸው ሰዎችንም ደግሞ ኢትቃም ያረጉ ነበር ስለዚህ على كل الاحوال ይሄ ሐዲስ ተፍሲሩ ظن السوء ማይገባውና ካል ظن አታርጉ ስለዚህ በአንጻሩ ነው እንግዲህ ተርጊብ في مكارم الاخلاق ስላል አሁን በዛሂሩ ከያዝን ተርሂብ ከአን ظن السوء ነው ያልን ነው አለፈው ባብ ላይ ነው ሙናሰባ የሚኖረው ልንል ነው لكن የተፈለገው احسان الظن بالمسلمين من مكارم الاخلاق ነው نحسن الظن باخواننا እንግዲህ ሙስሊሞች ከሆኑ አስሉ ظنን በእነሱ احسان እናረጋለን ያንን የሚخالፍ ነገር እስካልተገኘ ድረስ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه አሁንም ቡኻሪ 6229 ሲሆን ሙስሊም 2121ኛ ሐዲስ ይላል طيب ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ብዙ ጊዜ ብለናል መንገድ ዳር እንግዲህ ሱሐቦች ቤቶቻቸው በየመንገድ ዳር ሆነው ወደ መንገድ ዳር እንግዲህ እንደ በረንዳ እንደ ምናምን ነገር አድርገው እዛ ላይ ቁጭ ይሉና የሆነ ሐዲስ ያወሩ ነበረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩአቸው አስጠነቀቋቸው ምን አሏቸው ሐዲሱ አን አቢ ሰዒድ አልኹድሪ የተወራ የተላለፈ ሐዲስ ነው ነብያችን የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ ኢያኩም ተጠንቀቁ ራቁ አሉ ተሕذር ነው ይያልን والجلوس بالطرقات سعودات በሚለውም ይወራል ያው ነው ማዕና መንገድ ዳርና መንገዶች ዳር መቀመጥን ተጠንቀቁ እዛ ላይ አትቀመጡ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالوا እንግዲህ ሙስሊም በተለይ ተፍሲል አለው ብለናል
ሰሃቦች ይሄን ሲከለክሏቸው እንግዲህ ያው ነህዩ ተህሪም አለመሆኑን ወይ ጠንከር ያለ አለመሆኑን አውቀው ነው ያሉ አሉ ምን الشراح ምን አሉ ሰሃቦች ያ ረሱላህ ማለና ቡዱን من مجالسنا ዝማሁን ካልናቸው መቀመጫዎች ቦታ ከመቀመጥ ቅሮት የለንም ሙህታጆች ነን ሌላ ምንቀመጥበት ቦታ የለንም አሉ ሰሃቦች نتحدث فيها ሚሰሩትን እንግዲህ ሙስሊም ላይ ተዘክሯል ብያለሁ ሙስሊምን ተቅሊብ ማድረግ ነው ሶሒህ ሙስሊም ነዛ ስንቀመጥ ደግሞ በእስኮ አንልም መጥፎ ነገር አናረግም አሉ እዛው ሐዲስ ላይ ያለ ያለ ነው ምንቀመጠው ለዚህ ጥሩ ሐዲስ እርስ ለመወያየት ምናምን ለማድረግ ለዛ እንጂ ለሌላ አይደለም እኛ ደግሞ መንገድ ዳር ምንቀመጠው ለዛ አይደለም እንግዲህ ራስን መሸወድ እኮ አይሆንም ያጀባ መንገድ ዳር የሚቀመጡ ሸባቦች ለኸይር አይደለም የሚቀመጡ ግልጽ ነው አባባሉ አይደለም ያጀባ ለኸይር ካልሆነ አስሉ መንህዩን عنه አይቻልም መቀመጥ እነሱ ያሉት እኮ እኛ እዚህ ምንቀመጠው እታዛችን በረንዶቻችን ስበርሳችን ለመወያየትና ለኸይር ለغير ما بأس ነው ችግር ለሌለበት ነገር ነው እሷ ደግሞ ሌላ ቦታ የለንም ምንቀመጥበት ይሄው ብቻ ነው ያለን ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገሩላቸው قال فاما اذا ابيتم እንቢን ካላችሁ ማለት ሌላ ቦታ ከሌላችሁ ምትቀመጡትም ለዛው ላላችሁት ነገር ከሆነ فاعطوا الطريق حقه መንገድን ሐቁን ስጧሉ የመንገድ ሐቅ አለው እንግዲህ ያንን እናረጋለን አሁን في اطراف الشوارع የሚቀመጡ አካሎች ይሄንን ያረጋሉ አያረጉም ስለዚህ ራስን ማታለል አይሆን መንገድ ይዘከራል እንታነሳል ብለናል በአረበኛ فاعطوا الطريق حقه يذكروا ነው አሁን طريق حقهم ይኖራል طريق تذكر وتؤنى እና قالوا وما حقه የመንገድ ሐቅ አለው ወይ የመንገድ ሐቆች ምንድናቸው ብለው ሱሐቦች ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ጠየቁ قال ነብያችን ምን አሉ እንግዲህ ባቡ الترغيب في مكارم الاخلاق ነው ይያልን ነው ወደፊት የሚመጡት ላይ ነው ሙናሰባ የሚገኘው ለባ አንደኛ قال غض البصر አይንን መስበራ በመንገድ እንግዲህ ብዙ ነገር ያልፋል እነዚህ የሚቀመጡ ሸባቦች ደግሞ ለማየት ነው የሚቀመጡት ይያልን ለማየት እኮ ነው ባልቴት ከመጣች ማትሆን ነገር ከመጣች አይ የሆነች ነገር ከመጣች ገና በቃ ስትል ይጀምራል ፊት ስንደርስ ይላል አይልም ያ ሸባብ ይሄ እኮ መሸወድ አይቻልም ራስን ማታለል ነው የሚሆነው እና ካሁን በፊትም ይያል ስለዚህ ለዚህ ከሆነ መቀመጡ ምን البدايه ምንድነው ይያል ነው አይቻል እንግዲህ ሌላ ያመጡት ነገር መንገድ ማጥበ ምናምን አለበት እየተባለ ነው እሱ ሳይሆን ደግሞ ለልሐምዝ ወለምዝ ነው في حافه الطريق ሸባቡና የሚቀመጡት ለመልከፍ ነው ባጭሩ ስለዚህ ለሱ ከሆነ حرام ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀው እንግዲህ ላልተበተ ይሰጣል አንደኛ አይን መስበር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያልፍ አላጅ ነብያት ሊያልፍ ይችላል ሌላም ነገር ማየት የማይቻል ነገር ሊሆን ይችላል المهم غض البصر አይኑን ሰበር وكف الاذى አዳን ضررን ደግሞ መከልከል መቆጠብ የሚያልፈውን ሰው አዳ አታርግ አዳ ያረጋል የሚያፋጩ አሉ የሚያሰቃዩ አሉ والحمدلله لكن المرأة هي التي فضحت نفسها እንግዲህ محجبا نقاب لبسا جلباب لبسا ስታልፍ ማንም አይነካት ራስህን እኮ احترام የምታረገው ራስህን ያቺኛዋ ካሲያ አሪያ ጀነትም አትገባም የጀነትንም ሽታ አታሸትም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህም ማህዳላ ትሆናለች የማንም ወጠጤ መጫወቻ طيب ስለዚህ ከፍል አዛሉ ሰውን የሚያልፈውን ማራውን على مربش من حق الطريق ነው ስለዚህ መንገድ የሁሉም ሐቅ ነው ሐቅ ሙሽተረክ ሁሉም ማለፍ ይችላል ለምን አዳ ይደረጋል ሐቁን እየተጠቀመ ሰው የሚያልፈውን ሰው على مربش አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረድ ሰላምታን መመለስ የሚያልፍ ሰው እዛ ቁጭ ብለህ السلام عليكم ሲል ወአለይኩም السلام እንግዲህ የሚሄድ ቁጭ አለ ላይ ሰላም ይበል ብለዋል አዳበ ሰላም አሳልፈናል ሰላም ሲባል ሰላምታን መመለስ من مكارم الاخلاق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما መንገድ ዳር ከተቀመጣችሁ እንግዲህ ማዕሩፍ አይጠፋም ሙንከር አይጠፋም በማዕሩፍ ታዛላችሁ በመልካም ከሙንከር ተከለክላላችሁ ይሄንን የሚያረጋል የለም
للمشاركة في المنكر من نقمتو يالنا እዛ ላይ ቁጭ ካልካ አንተ ለሆነ ሐጃ ኑሮ ቤት መንገር ዳር ሆኖ ከተቀመጥክ እንኳን እንደዚህ ሙተበርጃቶችን ስታይ ያልሆነ አልፋዞች የሚናገሩ ዲን የሚሰድቡ አሉ ስንት ዲን የሚሰድባለ ሙስሊም ሆኖ እነሱን ይሄ حرام ነው ሳት ያደርሳል እንደዛ አይነት አለባበስ አትልበሱ ሚል አላየንም እስካሁን ድረስ ስለዚህ መንገር ላይ ይቀመጣለው ካላችሁ እነዚህ መካሪም አልአኽላቅ መላበስ አለባችሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث متفق عليه ተናግረዋል በማለት አቡ ሰዒድ الخدري سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله عنه احد المكثرين واخرهم ናቸው ተብሏል እሳቸው ባስተላለፉት ሐዲስ ይሄንን ይሉናል በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين